नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सर्वનું અમારી આ પિયત પ્રજાપતિ યુટ્યુબ ચેનલમાં। તો મિત્રો હું ફરીથી એકવાર આવી ગયો છું પ્રિન્સ પ્રજાપતિ। તો આજે આપણે મિત્રો ધોરણ 6 ભાગ નંબર 6 સ્વ અધ્યયન પોથી જે ભાગ નંબર 6 છે, ધોરણ 6 અને પ્રકરણ 8 ભારત વર્ષની ભવ્યતા। तो मित्रों आ वीडियो में आपणे संपूर्ण सचोट अने एवं साचुं सोल्यूशन करवाना छीए। तो मात्र जो मित्रों तमे अमारी आ पियत प्रजापति यूट्यूब चेनल में नवा हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं अने हाँ नीचे आपेलुं बेल आइकन दबाववानुं पण भूलता ज नहीं। तो मित्रों हवे आपणे चालू करीशुं धोरण 6 भाग नंबर 6 प्रकरण 8 भारत वर्षनी भव्यता। तो मित्रों आमां पहेलुं के नीचे आपेला दरेक प्रश्नोना उत्तर माटे आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प शोधीने खानामां लखवानो छे। एमां पहेलुं छे मित्रों के उत्तर भारतना गामडाओना वडा विशे कयुं वाक्य योग्य छे। तो मित्रों एमां ऑप्शन छे, ए ऑप्शन छे तेओ कायदा अने व्यवस्थानी स्थिति संभाळता, बी छे के तेमने ग्राम भोजन कहेवाता, त्यारबाद सी के तेओ गाममां करवेरा उघराववानुं काम करता, के डी आपेल तमाम। तो मित्रों एमांथी साचो जवाब आवशे डी आपेल तमाम। एटले मित्रों आपणे आखा वाक्यमां जवाब लखी शकीए के उत्तर भारतना गामडाओना वडा विशे जे आपेल तमाम एटले के तेओ कायदा अने व्यवस्थानी स्थिति संभाळता, तेमने ग्राम भोजक कहेवाता, तेओ गाममां करवेरा उघराववानुं काम करता हता। एटले मित्रों आ त्रणेय वाक्य साचा होवाथी आपणे आपेल तमाम उपर क्लिक करीशुं। त्यारबाद मित्रों बीजू के निदर्शन कलामां नीचेनामांथी शानो समावेश थाय छे। एमां ऑप्शन छे ए नृत्य, बी छे नाटक, सी छे ए अने बी बने, त्यारबाद डी छे एक पण नहीं। मित्रों जे आमांथी जवाब आवशे सी ए अने बी बने। तो मित्रों आमां ए ने बी छे पण एमां शुं आपेलुं छे तो कि नृत्य अने नाटक बने। तो कि आखा वाक्यमां आपणे जवाब लखी शकीए कि निदर्शन कलामां नीचेनामांथी नृत्य अने नाटकनो समावेश थाय छे। तो मित्रों त्यारबाद तीजું કે महाभारत तो वेद व्यास, रामायण तो कोणे लखी हती? महाभारत हतुं ए वेद व्यासे रच्युं हतुं। तो जे रामायण हतुं ए कोणे लख्युं हतुं? एमां ऑप्शन छे ए वरिष्ठ ऋषि, बी छे वाल्मीकि ऋषि, सी छे सांदीपनी ऋषि, डी छे मातंग ऋषि। मित्रों आप सर्वने खबर छे कि आमांथी साचो जवाब आवशे बी वाल्मीकि ऋषि। जो महाभारत ए वेदव्यासे लख्युं होय तो रामायण ए वाल्मीकि ऋषिए लख्युं होय। मित्रों त्यारबाद चौथुं के नीचे आपेल कृतिमां कई कई कृति कालिदास द्वारा रचित छे। एमां ऑप्शन छे ए किराता जूनियम, बी छे रघुवंश, सी छे शिशुपाल वध अने त्यारबाद डी छे मृच्छक कटिम। तो मित्रों आमांथी साचो जवाब आवशे बी रघुवंशम। तो कि नीचे आपेल कृतिमां रघुवंशम कृति कालिदास द्वारा रचित छे। मित्रों त्यारबाद जोईशुं आपणे पांचमुं के सम्राट हर्षवर्धनना समयकाल दरमियान भारतमां आवेल चीनी मुसाफरो कोण हता? तमारा नीचे ऑप्शन छे के ए युएन स्वांग, बी छे जे के टोलेमी, सी छे इब्न बत्तूता, त्यारबाद डी छे फाहियान। मित्रों आमांथी साचो जवाब आवशे ए युएन स्वांग।
ત્યારબાદ મિત્રો છઠ્ઠું છે કે સુવ્યવસ્થિત નગર આયોજન એ કોની મુખ્ય વિશેષતા હતી? ઓપ્શન છે પાષાણ યુગ, બી છે વૈદિક સભ્યતા, સી છે મહાજનપદ અને ડી છે હડપ્પીય સભ્યતા. મિત્રો આમાંથી સાચો જવાબ આવશે ડી હડપ્પીય સભ્યતા. તો કે સુવ્યવસ્થિત નગર આયોજન એ હડપ્પીય સભ્યતા એનો મુખ્ય વિશેષતા હતી. તો મિત્રો ત્યારબાદ આપણે જોઈશું સાતમું કે ગાંધાર કલા એ કઈ બે શૈલીઓનો સંગમ છે? તો મિત્રો આમાં ઓપ્શન છે એ ઈરાની અને ભારતીય, બી છે ગ્રીક અને ભારતીય, સી છે ઇજિપ્ત અને ભારતીય અને ડી છે ચીન અને ભારતીય. તો મિત્રો આમાંથી સાચો જવાબ આવશે બી ગ્રીક અને ભારતીય. તો કે ગાંધાર કલા એ ગ્રીક કલા અને ભારતીય જે કલા શૈલીઓનો સંગમ છે. ત્યારબાદ આઠમું કે સ્તૂપોના મધ્યમાં શું રાખવામાં આવતું? એમાં ઓપ્શન છે ભગવાન બૌદ્ધના ફોટા, બી છે ભગવાન બુદ્ધ દ્વારા લખાયેલા પુસ્તકો, સી છે ભગવાન બુદ્ધના શરીરના અવશેષો, ત્યારબાદ ડી છે કે ઉપરોક્ત એક પણ નહીં. તો મિત્રો આમાં સાચો જવાબ આવશે સી ભગવાન બુદ્ધના શરીરના અવશેષો. તો કે સ્તૂપોના મધ્યમાં ભગવાન બુદ્ધના શરીરના અવશેષો રાખવામાં આવતા હતા. મિત્રો ત્યારબાદ આપણે જોઈશું નવમું કે સાંચીના સ્તૂપ ફરતે કાષ્ઠ નિર્માણ કરાવવું કાર્ય કયા વંશના રાજાએ કરાવ્યું હતું? તો મિત્રો એમાં અહીંયા આપણને ઓપ્શન આપેલા જ છે. એ કે મૌર્ય વંશ, બી છે ગુપ્ત વંશ, સી છે શૃંગ વંશ અને ડી છે કુષાણ વંશ. મિત્રો એમાંથી સાચો જવાબ આવશે સી શૃંગ વંશ. ઓકે. ત્યારબાદ 10મું કે પ્રાચીન ભારતની કઈ વિદ્યાપીઠ બંગાળમાં આવેલી હતી? તો મિત્રો એમાં ઓપ્શન છે તક્ષશિલા, બી છે વિક્રમશિલા, સી છે નાલંદા અને ડી છે વલ્લભી. મિત્રો આમાંથી સાચો જવાબ આવશે બી વિક્રમશિલા. તો મિત્રો ત્યારબાદ પ્રશ્ન 2 એ કે યોગ્ય શબ્દો વડે નીચેની વિધાનોની ખાલી જગ્યા પૂરો. માં પહેલું છે કે ભારતના સૌથી પ્રાચીન સાહિત્યોમાં ખાલી જગ્યાનો સમાવેશ થાય છે. મિત્રોમાં જવાબ આવશે વેદો. તો કે ભારતના સૌથી પ્રાચીન સાહિત્યોમાં વેદોનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારબાદ બીજું કે મહાભારત નામના મહાકાવ્યમાં કુલ ખાલી જગ્યા શ્લોક છે. તો મિત્રોમાં જવાબ આવશે 1,00,000. તો કે મહાભારત નામના મહાકાવ્યમાં કુલ 1,00,000 શ્લોક છે. ત્યારબાદ ત્રીજું કે બૌદ્ધ ધર્મના મૂળ ગ્રંથોને ખાલી જગ્યા કહેવાય છે. તો મિત્રોમાં જવાબ આવશે ત્રિપિટક. તો કે બૌદ્ધ ધર્મના મૂળ ગ્રંથોને ત્રિપિટક કહેવાય છે. ત્યારબાદ કે દક્ષિણ ભારતનું વિશિષ્ટ સાહિત્ય ખાલી જગ્યા નામે ઓળખાય છે. તેમાં જવાબ આવશે સંગમ સાહિત્ય. તો કે દક્ષિણ ભારતનું વિશિષ્ટ સાહિત્ય સંગમ સાહિત્ય તરીકે નામે ઓળખાય છે. ત્યારબાદ 5મું કે હડપ્પીય સભ્યતાનું મોટું બંદર ખાલી જગ્યા હતું. તો મિત્રો આમાં જવાબ આવશે લોથલ. તો કે હડપ્પીય સભ્યતાનું મોટું બંદર લોથલ હતું. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 2 બી મને ઓળખો. આમાં પહેલું છે કે હું પ્રારંભમાં જય સંહિતા નામે ઓળખાતો ગ્રંથ છું. તો મિત્રો એમાં જવાબ આવશે મહાભારત. ત્યારબાદ મિત્રો બીજું કે મારે ત્યાંથી આદિ માનવોએ દોરેલા 500 જેટલા ચિત્રો મળી આવ્યા છે. તો મિત્રો એમાં જવાબ આવશે ભીમબેટકાની ગુફાઓ. ત્યારબાદ ત્રીજું કે હું સંપૂર્ણ ભારતીય કલા શૈલી છું. મિત્રો એમાં જવાબ આવશે મથુરા કલા. ત્યારબાદ 5મું કે હું ભારતનો સૌથી પ્રાચીન સિક્કો ગણાવું છું. એમાં જવાબ આવશે પંચમાર્ક સિક્કા.
ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન 2C કે નીચેના દરેક વિધાનોના ખોટા શબ્દો પર ચેકો મારીને વિધાન ખરું બનાવવાનું છે. પહેલું છે કે હડપ્પીય સભ્યતાને કાંસ્ય યુગીન અને લોહ્યુ યુગીન સભ્યતા પણ કહેવાય છે. તો મિત્રોમાં ખોટો જવાબ છે લોહ યુગીન. તો માટે આપણે એના ઉપર ચેક મારીશું. તો ત્યારબાદ એમાં સાચો જવાબ આવશે કે કાંસ્ય યુગીન. તો કે હડપ્પીય સભ્યતાને કાંસ્ય યુગીન સભ્યતા પણ કહેવાય છે. ત્યારબાદ બીજું કે ઉપનિષદોની સંખ્યા કેટલી છે? તો કે 801 અને 108 છે. તો મિત્રોમાં ખોટો જવાબ છે 801. તો આપણે આખા વાક્યમાં જવાબ લખી શકીએ કે ઉપનિષદોની સંખ્યા 108 છે. તો મિત્રો ત્યારબાદ ત્રીજું કે નાલંદા વિદ્યાપીઠ બિહાર અને બંગાળમાં આવેલી છે. તો મિત્રો એમાં ખોટો જવાબ છે બંગાળ. તો આપણે એના પર ચેક મારીશું. તો આપણે આખા વાક્યમાં જવાબ લખી શકીએ કે નાલંદા વિદ્યાપીઠ બિહાર રાજ્યમાં આવેલી છે. તો મિત્રો ત્યારબાદ છે ચોથું કે ઇલોરાની શિવ મંદિર અને વિષ્ણુ મંદિર એ જ શિલામાંથી કોતરાયેલું મહાન શિલ્પ છે. મિત્રોમાં ખોટો જવાબ છે વિષ્ણુ મંદિર. તો આપણે આખા વાક્યમાં જવાબ લખી શકીએ કે ઇલોરાનું શિવ મંદિર એ જ એક જ શિલામાંથી કોતરાયેલું મહાન શિલ્પ છે. મિત્રો ત્યારબાદ પ્રશ્ન 3 એ નીચેના પ્રશ્નના ઉત્તર 1-2 વાક્યમાં લખો. પહેલું છે કે પ્રાચીન ભારતમાં ખેતી કરવા સિંચાઈ માટે કેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવતી? મિત્રોમાં જવાબ આવશે કે પ્રાચીન ભારતમાં ખેતી કરવા સિંચાઈ માટે નહેરો, તળાવો તથા કૃત્રિમ જળાશયોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવતી. બીજું કે લલિત કલામાં શેનો સમાવેશ થાય છે? તો કે લલિત કલામાં ચિત્ર સાહિત્ય, સ્થાપત્ય, સંગીત, માટીકલા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારબાદ મિત્રો ત્રીજું કે ઉપનિષદો કેટલા છે? કોઈ પણ 4ના નામ લખો. તો કે ઉપનિષદો અંદાજે 108 છે. જેમાં નામ છે એમના કે કંઠ, કેન, પ્રશ્ન અને મુંડક વગેરે જે ઉપનિષદો છે. તો મિત્રો ત્યારબાદ ચોથું કે અશોકના શિલાલેખોમાંથી શેના વિશે માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે? તો કે અશોકના શિલાલેખોમાંથી પ્રાચીન ભારતના ઇતિહાસ, મૌર્ય સામ્રાજ્યના વહીવટતંત્રો વિશે માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારબાદ મિત્રો પાંચમું કે રેશમ માર્ગ સાથે કયા દેશના વેપારીઓ સંકળાયેલા હતા? તો મિત્રોમાં આપણે જવાબ લખી શકીએ કે રેશમ માર્ગ સાથે મુખ્યત્વે ચીન, ભારત, ઈરાન, અરબસ્તાન અને ગ્રીક વેપારીઓ જોડાયેલા હતા. તો મિત્રો ત્યારબાદ છઠ્ઠું કે બૌદ્ધ ધર્મના સ્થાપત્યોમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? તો કે બૌદ્ધ ધર્મના સ્થાપત્યોમાં જે સ્તુતો, ચૈત્ય અને વિહારોનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારબાદ મિત્રો સાતમું કે શાહજી કી ડેરી સ્તૂપનું નિર્માણ કોણે કરાવ્યું હતું? તો કે કનિષ્કે પુરુષપુર એ શાહજી કી ડેરી નામના સ્તૂપનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું. મિત્રો ત્યારબાદ આઠમું કે મહાન રસાયણ શાસ્ત્રી નાગાર્જુન કઈ પ્રાચીન વિદ્યાપીઠના આચાર્ય હતા? તો કે મહાન રસાયણ શાસ્ત્રી નાગાર્જુન એ બિહારમાં આવેલ નાલંદા વિદ્યાપીઠના આચાર્ય હતા. ત્યારબાદ મિત્રો નવમું કે શ્રવણ બેલગોળામાં આવેલી કઈ જૈન મૂર્તિ વિશ્વવિખ્યાત છે? તો કે જે શ્રવણ બેલગોળામાં આવેલી
ગોમતેશ્વર જૈન મૂર્તિ વિશ્વવિખ્યાત છે. તો મિત્રો ત્યારબાદ 10મું કે કયું પ્રાચીન ચિત્ર ભારતીય સંસ્કૃતિનું ઘરેણું કહેવાય છે? તો કે પદ્મપાણીનું ચિત્ર ભારતીય સંસ્કૃતિનું ઘરેણું કહેવાય છે. મિત્રો ત્યારબાદ પ્રશ્ન 3B બંધ બેસતા જોડકા રચો. તેમાં પહેલું છે કૌટિલ્ય, તેમાં જવાબ આવશે સી અર્થશાસ્ત્ર. ત્યારબાદ બીજું કાલિદાસ, તેમાં જવાબ આવશે ડી ઋતુસાર. ત્યારબાદ ત્રીજું પાણિની, તેમાં જવાબ આવશે ઈ અષ્ટાધ્યાયી. ત્યારબાદ ચોથું હરિપેણ, તેમાં જવાબ આવશે એ પ્રયાગ પ્રશસ્તિ. ત્યારબાદ 5મું કે બાણભટ્ટ, તો એમાં મિત્રો જવાબ આવશે બી હર્ષચરિતમ. મિત્રો ત્યારબાદ પ્રશ્ન 4A કે નીચે આપેલા પારિભાષિક શબ્દોની સમજૂતી આપો. મિત્રોમાં પહેલું છે કે ધર્મેતર સાહિત્ય. તો મિત્રોમાં આપણે જવાબ લખીશું કે જે સાહિત્યનું વિષય વસ્તુ ધર્મની બહારનું હોય તેવા સાહિત્યને ધર્મેતર સાહિત્ય કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ મિત્રો બીજું શ્રુપ એટલે ભગવાન બુદ્ધના કે બૌદ્ધ ધર્મની પવિત્ર વ્યક્તિના વાળ, દાંત, અસ્થિ, રાખ વગેરે શરીરના વિવિધ અવશેષોને ધાતુ કે પથ્થરના ડબડામાં મૂકી તેના ઉપર પથ્થર કે ઈંટોનું અંડાકારે બાંધવામાં આવતી ઇમારત. તો મિત્રો જેને આપણે શું કહીએ છીએ? તો કે સ્તૂપ. મિત્રો ત્યારબાદ ત્રીજું વિહાર, કે બૌદ્ધ ભિક્ષુઓનું નિવાસ સ્થાન એટલે વિહાર. જૈન ધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મના સાધુઓને રહેવા માટેની જગ્યાને વિહાર કહે છે. ત્યારબાદ મિત્રો બી કે યોગ્ય ટૂંક નોંધ લખો. પહેલું છે કે વિદેશી મુસાફરોના વર્ણન. કે ભારતમાં સદીઓથી અનેક વિદેશી પ્રવાસીઓ આવતા રહ્યા છે. આ વિદેશી પ્રવાસીઓએ પોતાના ભારત પ્રવાસના વર્ણનો લખ્યા છે. તેમની આ પ્રવાસ નોંધોમાંથી ભારતીય સંસ્કૃતિ અને પ્રજાજીવનની માહિતી મળે છે. ઇન્ડિકા નામનો એક ઉત્કૃષ્ટ ગ્રંથ લખ્યો છે જેમાં મૌર્ય યુગ વિશે આપણને માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે. એ જ પ્રમાણે ગ્રીક ટોલેમીએ ભૂગોળ વિશે લખેલા ગ્રંથોમાં ભારતના બંદરો વિશેની માહિતી મળે છે. ચંદ્રગુપ્ત બીજાના સમયમાં આવેલ ચીનના મુસાફર ફાહિયાને અને સમ્રાટ હર્ષવર્ધનના સમયમાં આવેલ ચીની મુસાફર હ્યુઅન ત્સાંગ તત્કાલીન ભારતીય સમાજ જીવન, શાસકો અને સંસ્કૃતિ વિશે અદ્ભુત વર્ણન કરેલું છે. ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન 5 કે નીચે આપેલા ભારતના રેખાંકિત નકશામાં પ્રાચીન સમયના સ્થળો દર્શાવો. પહેલું છે સાંચીનો સ્તૂપ, બીજું છે નાલંદા વિદ્યાપીઠ, ત્રીજું છે વલ્લભી વિદ્યાપીઠ, ત્યારબાદ ચોથું છે કે વિક્રમશિલા અને ઓદંતપુરી, અને ત્યારબાદ પાંચમું છે ઇલોરાની ગુફાઓ. તો મિત્રો આમાં તમે જોઈ શકો છો
તો મિત્રો એમાં આપણે હવે ચાલુ કરીશું નકશામાં દર્શાવવાનું. તો મિત્રો જે તમને આ દેખાય છે તો આ સ્થળ એ વિક્રમશિલા અને ઉદતપુરીનું છે. અને જો મિત્રો ત્યારબાદ બીજું આ સ્થળ એ નાલંદા વિદ્યાપીઠ છે એનું સ્થળ છે. તો ત્યારબાદ મિત્રો સાંચીનો સ્તૂપ, તો કે સાંચીનો સ્તૂપ આ સ્થળે છે, સાંચીનો સ્તૂપ. અને મિત્રો ત્યારબાદ ઇલોરાની ગુફાઓ. તો મિત્રો આ છે ઇલોરાની ગુફાઓ. ત્યારબાદ વલ્લભી વિદ્યાપીઠ. તો મિત્રો જે ગુજરાતમાં આવેલ છે વલ્લભી વિદ્યાપીઠ. કઈ વિદ્યાપીઠ? તો કે ગુજરાતમાં વલ્લભી વિદ્યાપીઠ. તો ત્યારબાદ મિત્રો ત્યારબાદ પ્રશ્ન 6 કે માગ્યા મુજબ નીચેની આપેલી પ્રવૃત્તિ કરો. જેમાં પહેલું છે કે વિવિધ ધર્મોના ધર્મગ્રંથો અને અન્ય ધાર્મિક ગ્રંથોની યાદી બનાવો. જેમાં પહેલું છે કે હિન્દુ ધર્મ તો ભગવદ્ ગીતા, બીજું કે મુસ્લિમ ધર્મ તો કુરાન, ત્યારબાદ ત્રીજું ખ્રિસ્તી ધર્મ તો બાઇબલ, ત્યારબાદ ચોથું કે બૌદ્ધ ધર્મ તો ત્રિપિટક, ત્યારબાદ પાંચમું કે ખ્રિસ્તી ધર્મ તો બાઇબલ. ત્યારબાદ મિત્રો બીજું કે કેટલાય વિદેશી યાત્રીઓ પ્રાચીન ભારતમાં મુલાકાતે આવ્યા હતા. તેઓ ભારતમાં શા માટે આવ્યા હશે તે અંગે તમારા વિચાર લખો. તો મિત્રો તમે તમારા વિચાર પણ રજૂ કરી શકો છો અને લખી શકો છો. અહીંયા હું મારી રીતે લખું છું. તો કે આ મુસાફરોને ભારતની સભ્યતા, સંસ્કૃતિ, રાજકીય પરિસ્થિતિ, આર્થિક પરિસ્થિતિઓ અને ભૌગોલિક બાબતોની જાણકારી પ્રાપ્ત કરવી હશે, તેથી ભારતની મુલાકાતે આવ્યા હશે. ત્યારબાદ મિત્રો ત્રીજું કે નીચેના શબ્દ ચોરસમાં કેટલાક ધાર્મિક અને ધર્મેતર સાહિત્યના નામ છુપાયેલા છે તો તે શોધીને લખવાના છે. તો મિત્રો એમાં આપણે અહીંયા જવાબ લખી દઈશું કે અર્થશાસ્ત્ર, ત્યારબાદ અષ્ટાધ્યાયી, ત્યારબાદ ત્રીજું સામવેદ, ત્યારબાદ ચોથું મહાભારત, પાંચમું ત્રિપિટક, છઠ્ઠું મિલિંદ પન્હો, ત્યારબાદ સાતમું આગમ ગ્રંથો, ત્યારબાદ આઠમું રઘુવંશમ. તો મિત્રો જો તમને અમારા વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં. અને મિત્રો જો અમારા આવા ને આવા અનેક વિડીયો જોવા માટે અમારી પીએસ પ્રજાપતિ યુટ્યુબ ચેનલ પર ક્લિક કરી સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન દબાવો અને જોઈ શકો છો.